салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 20 июли тоҷикистон ва минтақаро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. қирғизистон дар 2.5 сол барои харидани силоҳ $1.4 миллиард харҷ кардааст. воридоти мошинҳои то соли 2013 ба тоҷикистон манъ мешавад. Памир Daily News дар тоҷикистон расман сомонаи ифротӣ эълон шуд. дар Тошканд сокинон занони фоҳишаро аз кӯчаҳои худ ронданд. парвандаи Фирдавсов ва Ҳасанов барои мардумфиребӣ бо ваъдаи сафари ҳаҷ. ва акнун тафсилоти хабарҳо. Қамчибек Тӯшиев, муовини сарвазир ва раиси кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон, рӯзи 20 июли соли 2023 дар ҷаласаи кабинаи вазирони ин кишвар хабар дод ки Қирғизистон дар 2.5 соли охир, яъне дар солҳои 2021-2022 ва нимаи аввали соли 2023 барои наф кардани силоҳҳои қувваҳои мусаллаҳи худ $125 миллиард харҷ кардааст. $125 миллиард тибқи қурби расмии имрӯза беш аз $1 миллиард و 420 миллион ташкил медиҳад. барои муқоиса Тӯшиев ёдовар шуд ки дар тӯли солҳои 2005-2020 барои наф кардани силоҳҳои қувваҳои мусаллаҳи Қирғизистон амагӣ аз 3 то 5 миллиард харҷ шуда буд. дар соли 2021 барои харидани силоҳу техникаи ҳарбӣ 32 миллиард сом, дар соли 2022 53 миллиард сом ва дар нимаи аввали соли 2023 беш аз 40 миллиард сом равона карда шудааст. дар 2.5 сол 125 миллиард сом мешавад. ин навсозии хеле бузург аст. нақли қавл кардааст аз суханҳои Тӯшиев дар ҷаласаи ҳукумат хабаргузории қирғизии Акипресс. Тӯшиев зикр кардааст ки дар ин авохир барои тақвияти иқтидори қувваҳои мусаллаҳи Қирғизистон аз Туркия ҳавопаймоҳои бесарнишини тамғаҳои Байрақдор, Оқ-Сунгур, Оқ-Инчи ва аз Русия маштамаи мушакии Зерка, Печора ва чархболҳои тамғаҳои Ми-8 ва Ми-17 харида оварда шуданд. мо ин ҳамаро тӯҳфа нагирифтем. ҳамаи ин аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ харидорӣ шудааст, таъкид кардааст Тӯшиев. мақомоти Қирғизистон баъди муноқишаи моҳи апрели соли 2021 дар марз бо Тоҷикистон ки дар ҷараёни он талафоти онҳо нисбат ба ҷониби Тоҷикистон хеле бештар буд, ҷиддан дар фикри тақвияти иқтидори қувваҳои мусаллаҳи кишвари худ шуданд ва фаъолона ба харидани силоҳҳои муосир аз кишварҳои мухталиф пардохтанд. ҷониби Тоҷикистон хароҷоти ҳарбии худро эълон намекунад, вале дар пайи муноқишаи ахир дар марз бо Қирғизистон бисёриҳо аз раҳбарони ниҳодҳои низомии кишвар интиқод карданд ки ба фарқ аз Қирғизистон то ҳол аз силоҳҳои кӯнаи бозмондаи Иттиҳоди Шӯравӣ истифода мебарад. бо гузашти 30 сол аз суқути Иттиҳоди Шӯравӣ аз 970 километр марзи Тоҷикистону Қирғизистон то кунун беш аз 300 километраш ҳамчунон таъин ва аломатгузорӣ нашудааст. дар қитъаҳои баҳсӣ ки асосан дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон ҷойгир шуданд, ҳар сари чанд вақт бар асари обу замину чарогоҳу роҳ муноқишаҳо рух медиҳанд. ин муноқишаҳо баъзан ба тирпарониҳо мепечанд ва боиси ҳалокати мардум аз ду тараф мешавад. дар 2 соли охир дар натиҷаи задухӯрдҳои мусаллаҳона дар марзи ду кишвар дасти кам 240 нафар кушта шуда, ҳудуди 750 нафар аз ҳар ду ҷониб захмӣ шуданд. воридоти мошинҳои истеҳсоли то соли 2013 ба Тоҷикистон манъ карда мешавад. дар ҳоли ҳозир аз хориҷ овардани мошинҳои сохти то соли 2006 мумкин буд. дар гурӯҳҳои мошинфурӯшон дар шабакаҳои иҷтимоӣ нусхаи номаи расмӣ чарх мезанад ки дар он аз президент ва раиси ҳукумати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон манъ кардани воридоти мошинҳои истеҳсоли то соли 2013 дархост карда мешавад. дар ин нома ки бо имзои раиси дастгоҳи иҷроияи президент Озода Раҳмон буда, нусхааш ба дасти пойгоҳи хабарии бомдод низ расид. аз ҷумла гуфта мешавад ки қисми зиёди газҳои зараровар аз воситаҳои нақлиёт ба фазо хориҷ мешаванд, асосан ба нақлиёти кӯна рост меояд ва мувофиқи омори расмӣ аксари садамаҳои нақлиётӣ бо иштироки нақлиёт ё автомобилҳои кӯна рӯй дода истодааст. ба ин далел дар ин нома ки ташаббускоронаш бино ба иттилои дарёфтӣ чанд идораи дахлдор аз ҷумла хадамоти гумрук ва идораи ҳифзи муҳити зист
می باشند خلاصه دادند که با مقصد به تنظیم در آوردن روندهای بالا ذکر بار دیگر قبول نمودن قرار دخلدار حکومت جمهوری تاجیکستان و توسط آن منع نمودن واردات واسطه‌های نقلیات سال برآوریششان تا سال 2013 به حدود جمهوری موافق مقصد می باشد. مقامات رسما این نامه را تا حال شرح ندادند. این هم معلوم نیست که اگر واردات ماشین‌های تا سال 2013 به تاجیکستان منع شود این قرار کی به اجرا خواهد درآمد. یک منبع در مقامات گمرک به بامداد گفت از احتمال غالب واردات ماشین‌های ساختشان تا سال 2013 از 1 ینور سال 2024 منع خواهد شد، ولی می تواند این کار را زودتر برای مثال از 1 سپتامبر یا 1 اکتبر سال جاری نیز برو بیاندازند. گفت او بسیاری از تاجران ماشین میگویند که این تشبس مقامات برایشان ناگهانی بود و بسیاری از ماشین فروشان را غافلگیر کرد. یک تاجر ماشین روز 20 ایول سال 2023 به بامداد گفت صاحبکارانی هستند که در لیتوا تا 400 ماشین خریده دارند. برخی دیگرش از 20 تا 40 ماشین. بلاروس با ماشین‌های بارکش انتقال دادن ماشین‌ها را اجازت نمی‌دهد. روسیه هم غم داده ایستاده است. وقت‌های آخر وگان نمی‌رسد. مردم نمی‌داند ماشین‌های خریده‌شان را با کدام را به تاجیکستان رساند. اگر این گونه قرار قبول شود مجبور می‌شویم ماشین‌های خریده‌مان را میده کرده همچون قسم‌های احتیاطی بیاریم که سخت نسوزیم. باور می‌رود که این تصمیم می‌تواند سبب بالا رفتن نرخ ماشین از جمله نرخ ماشین‌های کهنه در بازار ماشین تاجیکستان شود. نگرانی دیگر آن است که از منع واردات ماشین‌های تا سال 2013 امکان خریدن ماشین را برای بسیاری‌ها دستنورس می‌کند، چون که نرخ ماشین‌ها بعد سال 2013 در تاجیکستان خیلی بلند است. تاجیکستان کارخانه ماشین سازی ندارد و بازار کشور به واسطه‌های نقلیات از حساب واردات تامین کرده می شود. بنا به حساب‌ها سالانه به تاجیکستان تا 70,000 ماشین وارد کرده می شود. حجم عمومی بازار ماشین فروشی تاجیکستان سالانه از 400 تا 500 میلیون دلار برآورد می شود. دادستان کل تاجیکستان روز 19 ایول سال 2023 خبر داد که دادگاه عالی جمهوری با قرار خود پایگاه خبری پامیر دیلی نیوز یا پامیر نیوز را سازمان افراطی اعتراف کرده فعالیت آن را در کشور منع کرده است. با حلنامه سود عالی جمهوری تاجیکستان از 14 ایول سال 2023 عریضه دعواگی پروکورور ژنرالی جمهوری تاجیکستان به منفعت حمایه اساسهای ساخت کنستیتوسیونی، امنیت و صاحب اختیاری جمهوری تاجیکستان قانع کرده شده تشکیلات پامیر دیلی نیوز یا پامیر نیوز تشکیلات اکستریمیستی افراطی اعتراف گردیده فعالیتش در حدود جمهوری تاجیکستان منع کرده شد. گفته می شود در اطلاعیه دادستانی این یاد افزود است که در پی صدور حکم دادگاه عالی فعالیت سامانه‌های اینترنتی پامیر دیلی نیوز در حدود تاجیکستان بسته شدند. این به معنی است که خدمات علاقه توسط شرکت‌های اینترنت رسان دسترسی به سامانه‌های پامیر دیلی نیوز را از این به بعد مسدود می‌کند. دادستانی کلم چنین به معلومات شهروندان رساند که از این به بعد هر دو همکاری با این رسانه و رهبران و کارمندانش غیر قانونی شمرده شده انجام دادن عمل‌های مشخص به منفعت آنها باعث جوابگری جنایتی می‌گردد. پامیر دیلی نیوز اساساً تولدات مربوط به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری می‌کرد و به خصوص در انعکاس اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 و ماه مای سال 2022 خیلی فعال بود. صفحه آن در فیسبوک 28,000 آبونشی داشت. پامیر دیلی نیوز بلافاصله در پی نشر اطلاعیه دادستانی کل افراطی اعلان شدنش از جانب مقامات تاجیکستان را تصمیم کاملا منتظره و هدف آن را بریدن راه ارتباط ساکنان بدخشان با این رسانه و گرفتن پیش راه ارسال خبرها از این ولایت مختار نامید. اداره نشریه اما گفته است که با وجود منع رسمی فعالیتش همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. مقامات تاجیکستان در سالهای آخر برای سرکوب آزادی مطبوعات تحت تنقید افزاینده سازمان‌های بین المللی قرار گرفتند. در یک سال آخر بازداشت و محکوم به سالهای طولانی زندان شدن تقریباً 10 ژورنالیست و بلاگر تاجیک نگرانی ها را درباره وضع رقتبار آزادی مطبوعات و آزادی بیان در تاجیکستان خیلی بیشتر کرده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم
خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. روز 19 ایول سال 2023 در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که ضمن پیشبرد کارهای اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان اوباب معین کرده شد که شهروند فردوس قیام‌الدینویچ سال تولدش 2004 با همراهی حسنوف نوروز حسن بویویچ سال تولدش 1998 ساکنان شهر دوشنبه با مقصد به دست آوردن مال و ملک غیر بارهای فریب و سوء استفاده باوری به اعتماد شهروندان جمهوری تاجیکستان در آمده با وعده فرستادن آنها به زیارت حج فرضی در سال 2023 از جبر دیدگان مبلغ‌های گوناگون را تصرف نمودند. وابسته به این حالت قلابی پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. از خبر برمی‌آید که فردوسوف دستگیر شده است ولی نوروز حسنوف فرار کرده است. بنابراین شهروندانی که از کردارهای جنایتی این نفران جبر دیدند یا درباره جای بود و باش حسنوف نوروز حسن بویویچ یگان معلومات دارند، خواهش شده است که طریق تلفن‌های 992 901 500051 992 93 992 7616 و یا 221 0149 برای وسط مبارزه به ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی جمهوری مراجعت نمایند. تفصیلات دیگر پرونده نشر نشده است. خود فردوس و حسنوف و یا نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به حج فرضی می روند، ولی از بس که شماره خواهشمندان سفر خیلی زیاد است و کوت جدا کرده عربستان سعودی و نرخ سفر نیز بلند تقریبا $5400 است، این بازار قلوبان را گرم کرده است و آنها با وعده به حج فرستادن شهروندان را فریب داده مبلغ‌های بزرگ آنها را تصرف می‌کنند. وقت‌های اخیر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره آشکار شدن چندین مورد قلابی با وعده سفر حج خبر داد. از جمله روز 15 ایول مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که مرد 30 ساله ساکن نویه فرخار اولای ماه ینور سال 2023 با راه فریب به باوری مرد 27 ساله ساکن نویه بلخی در آمده از او 109934 سامانی گرفته وعده داده است که پدر و مادر او را به حج فرضی به عربستان سعودی روان می‌کند، اما تا حال او را فریب داده گشته است. روز 3 ایون مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که مرد 27 ساله ساکن شهر استرافشان 12 ایول سال 2023 با راه فریب به باوری مرد 45 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او با وعده سفر نمودن به حج فرضی مبلغ 133000 سامانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوی بین حادثه ها با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده های جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. شب 18 ایول سال 2023 ازدحام ساکنان کوچه زرگرها واقع در قلمرو نویه‌های چلنزور و اشتیپه شهر تاشکند پایتخت ازبکستان گرد جمع آمده شاپرک‌ها یا زنان تنفروش را از اینجا راندند. زنان فاحشه چند وقت باز 2 نقطه در این محله شهر تاشکند کنار راه محله قطارتل و چهارراه شورت را به نقطه خود برای جستجوی مشتریان تبدیل داده بودند. ساکنان می گفتند از بیعملی کارمندان میلیته و دیگر نهادهای حفظ حقوق به جان آمده خودشان به کوچه ریختند تا ادب فاحشه ها را بدهند. در ویدیوهایی که در اینترنت نشر شد و موج واکنش ها را به بار آورد دیده می شود که ساکنان تلاش دارند تا فاحشه ها را به ترک محله خود وادار کنند. آنها را سخنان بد می گویند، یگان مشت شپاتی می زنند، دشنام می دهند. فاحشه ها نیز بیرویانه برای حفظ نقطه سودای ظاهراً پرخریدار خود ایستادگی نشان داده نیز ساکنان را دشنام ها می دهند و چند بار دست به گریبان هم می شوند. به گفته شاهدان تنفروشان به ساکنان گفتند که سودایشان در اینجا گرم است و جای گرم خود را خنک کرده از اینجا به یگان جای دیگر نخواهند رفت. عجایب آن بود که طوری در ویدیو دیده می شود کارمندان میلیسا در یک گوشه ایستاده جریان مناقشه بین ساکنان و زنان فاحشه را بی‌طرفانه تماشا می کردند. سرریاست کارهای داخلی شهر تاشکند تنها روز بعد این حادثه را شرح داد.
بنا به فرضیه میلیسیا شب 18 ایول سال 2023 تقریبا ساعت 00:40 دقیقه در کوچه زرگرها بین چند شهروند جنجال به عمل آمد. میلیسیا افزود است که کارمندان شعبه میلیسیا به جای حادثه آمده اشتراکچیان مناقشه را آرام کردند و قانون شکنها را به شعبه بردند. در نتیجه جنجال یکی از زنها به دلیل جراحت سبک برداشتن برای کمک طبی مراجعت کرده است، ولی بعد دریافت کمک به خانه‌اش رفته است. میلیسیای پایتخت ازبکستان گفت در رابطه با این حادثه سنجش ادامه دارد و در جریان این سنجش باید گناهکاران پیدا کرده شده به جوابگری کشانده شوند. اما میلیسیا شرح نداده است که در رابطه با این حادثه مشخص منظورش از گناهکاران کیست؟ فاحشه‌ها یا ساکنان؟ بعضی از نفران خود را فالبین و مشکل کشا معرفی نموده مردم فریبی را برای خود یک وسیله روزگذرانی قرار دادند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در نویه شهرتوز ضمن یک عملیات معین نمودند که شهروند اسیمو و گلبهار سال تولدش 1972 استقامت کننده دهه خوکک جماعت دیات خولمت و امین نویه در منزل استقامتی خود به سیر و جادو و فالبینی مشغول است. اسماعیل و گلبهار به خاطر به دست آوردن مبلغ مفت به سیرگیری و فالبینی مشغول شده و با استفاده از هر گونه اشیا از قبیل شم و رشته و کرید و قلف گویا به درد شهروندان دوام میبخشد. وابسته به حالت مذکور نسبت شهروند اسیمو و گلبهار برای مشغول شدن به سیر و جادو و فالبینی با ماده 442 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.